सत श्री अकाल जी। मैं पुष्पिंदर इलैक्ट्रीशियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर बाबा फरीद ITI भुੱਚੋ कलां। जिस तरह साडा विषय चल रहा सी 3 फेस AC मोटर्स के बारे, उस दे विच असीं सिनक्रोन्स मोटर के बारे गल कर रहे थे। सिनक्रोन्स मोटर की हुंदी है, सिनक्रोन्स मोटर की कंस्ट्रक्शन किस प्रकार की होंगी है, उसका वर्किंग प्रिंसीपल की होंगे, वो बारे असीं कल गलबात करी सी। अज उसकी जो अगली किस्म है सिनक्रोन्स मोटर की, जिसनों असीं आटो सिनक्रोन्स मोटर कह देंगे, अज असीं उहदे बारे जाणांगे। उसकी बनत किस प्रकार की होंगी है, किस प्रकार वो काम करती है, काम करने का सिद्धांत की है। जो साडी सिनक्रोन्स मोटर होंगी है, जेकर असीं उहदे बारे चंगी तरह समझ लैंदे, जिस तरह कल समझाया सी, तो आटो सिनक्रोन्स मोटर बारे समझना भी सानूं बहुत ही आसान हो जाता है। इसकी बनतर दे विच थोड़ा फर्क तो होंदा, डिफरेंस होंदा है। इसके कुछ पार्ट है जो उस तो अलग होंदे है, पर जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया कि सिनक्रोन्स मोटर है जो साडी, वो सैल्फ स्टार्ट तो होंदी नहीं। तो जो साडी आटो सिनक्रोन्स मोटर है, इसनूं भी असीं सैल्फ स्टार्ट बनाउने आ। किस तरह बनाउने आ, इसकी बनतर किस प्रकार की होंदी है, किवें वो सैल्फ स्टार्ट बन के किस तरह काम करती, उसका कार्य सिद्धांत की होंदा, उहदे बारे अज आपां पढ़ांगे। जिस तरह तुहाडे सामने डायग्राम है, जिस दे विच असीं एक आटो सिनक्रोन्स मोटर की जो बाडी है देखते हैं। जिस तरह असीं सिनक्रोन्स मोटर दे विच वेखिया सी कि इसदे विच की हुंदा, एक स्टेटर वाइंडिंग हुंदी है। स्टेटर वाइंडिंग असीं 3 फेस दिंदे आ, फिर एक प्राइम मूवर द्वारा उसनूं उसे स्पीड से सिनक्रोन स्पीड जो इसके 3 फेस सप्लाई राही सिनक्रोन स्पीड बनती है, जो रोटेटिंग फ्लक्स बनती है, उसे स्पीड से असीं प्राइम मूवर द्वारा जो साडे रोटर नूं घुमाउने आ। तो की हुंदा फिर की है, वो जो पोल आपस में लॉक हो जाते हैं, तो जो साडा रोटर है वो भी उस तरह स्टेटर की सिनक्रोन स्पीड के बराबर घूमना शुरू कर दिंदा, तो सिनक्रोन्स मोटर बन जाती है। उसनूं असीं एक प्राइम मूवर के द्वारा घुमाया, उसनूं एक पहला की है एक गति प्रदान की, उसनूं मूव करवाया गया, वो अपने आप मूव नहीं होया। पर जो कि साडा आटो सिनक्रोन्स मोटर है, इसके द्वारा असीं की करते, इसदे विच सानूं किसी भी प्राइम मूवर नूं लगाउण की जरूरत नहीं हुंदी, इसनूं कोई टार्क देण की जरूरत नहीं हुंदी। ये 3 फेस सप्लाई ते सब तो पहला इंडक्शन मोटर की तरह खुद स्टार्ट हुंदा है, तो खुद स्टार्ट होके की है ये इसे प्रकार इसनूं अगे असीं सैल्फ स्टार्ट बनवा लैंदे। किस तरह देखो, जिस तरह साडी सिनक्रोन्स मोटर दे विच एक स्टेटर वाइंडिंग सी, ते इस दे विच की हुंदा है, इस दे विच 2 प्रकार की वाइंडिंग होंदी है, एक साडी स्टेटर वाइंडिंग और दूसरी जो असीं कर दिंदे इहदे उपर एक साडी डैंपर वाइंडिंग होंदी है, जिसनूं असीं 3 फेस AC सप्लाई दिंदे आ। और 3 फेस AC सप्लाई ते ये सब तो पहला जो साडा रोटर है वो इंडक्शन मोटर की तरह जिहड़ा अपने आप घूमना स्टार्ट कर दिंदा है। तो इस दे नाल असीं फिर एक DC जनरेटर का प्रयोग करते हैं। DC जनरेटर की है, ये एक प्राइम मूवर नहीं, इस भुलेखे दे विच ना लिओ कि ये कोई प्राइम मूवर है। इत्थे DC जनरेटर है जो साडा, उसी इस रोटर नूं साडे आर्मेचर नूं एक्साइट करने लई सानूं DC प्रदान करदा है। उल्टा प्राइम मूवर पहला की है सिनक्रोन्स मोटर के जिहड़े रोटर नूं गति प्रदान करदा, उसनूं मूव करवाउंदा सी। पर जिहड़ा साडा DC जनरेटर है, इसनूं साडी जिहड़ी सिनक्रोन्स मोटर है ये मूव करवाउंदी है, तो इस दे विच की है DC सप्लाई पैदा हुंदी है, और वो DC सप्लाई असीं आर्मेचर नूं एक्साइट करने के लिए वरतों विच लैंदे हां। इस प्रकार इसकी बनतर हुंदी है जो तुहानूं दस्सिया इस प्रकार दे। और जो इसदे विच रोटर असीं वरतों विच लैंदे आ, वो सिनक्रोन्स मोटर के रोटर तो डिफरेंट हुंदा है। वो इहदे विच की हुंदा सी स्क्विरल केज रोटर है जो उसकी वरतों करदे, क्योंकि पोल वाइंड हुंदा है। जिस तरह आर्मेचर की वाइंडिंग होंदी, इसी प्रकार स्क्विरल केज रोटर की वरतों असीं जिस तरह असीं इंडक्शन मोटरां दे विच करदे हां कि वो जदों इंडक्शन मोटरां दे विच की है मैगनैटिक फील्ड बनता, चुंबकी रेखावां कटदियां जो उसदे विच कॉपर दीयां छड़ां हुंदियां, स्क्विरल केज रोटर दे विच उसनूं की है पास नहीं होण दिंदियां। तां की हुंदा है, वो एक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ मूवमेंट आ जाती है कि रोटर साडा घूमना शुरू कर दिंदा। जिसों ਅਸੀਂ इंडक्शन मोटरां बारे पढ़ांगे तो इसके बारे चंगी तरह जान लवांगे। तो इस तरह इसदे विच जिहड़ा की है रोटर अपना स्क्विरल के रोटर आपां वरतदे आ, जो कि सिनक्रोन्स मोटर के रोटर तो डिफरेंस हुंदा है इहदे विच थोड़ा। और आटो सिनक्रोन्स मोटर दे विच इस रोटर नूं असीं वरतों विच लैंदे आ। तो सब तो पहलां असीं की करदे आ, देखो ये तुहाडे सामने जिस तरह डायग्राम में बाडी बनाई हुई है, इस दे विच की है उपरली साइड जो अपनी ये डैंपर वाइंडिंग है, इसनूं असीं 3 फेस सप्लाई दिंदे। जिस तरह असीं 3 फेस सप्लाई इसनूं दित्ती डैंपर वाइंडिंग नूं, और इस दे विच की है चुंबकी क्षेत्र पैदा होया, और जो साडा स्क्विरल केज रोटर है इसने घूमना शुरू कर दिता। मान लो कि इसकी जो गति आपां है 1000 RPM है या 1500 RPM है,
ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਟਰ ਘੁੰਮੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਵਾਊਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਪਲਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਊ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੋਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੋਟਰ ਇੱਕ 995 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਪੀਐਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੋ 3 ਫੇਸ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਡੈਂਪਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟੇਟਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਫਲਕਸ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਡੀਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਆਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਆਰਮੇਚਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਰੋਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਫਲਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਹੋਏ ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਉਸੇ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਫਟ ਤੇ ਕੋਈ ਯੰਤਰਿਕ ਲੋਡ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਮੋਟਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟ ਆ, ਬਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਡੈਂਪਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟਰ ਹੈ ਉਸ ਕਿਰਲ ਕੇ ਰੋਟਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲ ਵਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ ਜੋ ਕਪਲਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਰਬਨ ਬੁਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਡੇ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੀਸੀ ਐਕਸਾਈਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡੀਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਡੀਸੀ ਸਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਿ ਗਤੀ ਕਰਨਾ ਰੋਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਰਮੇਚਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਆਟੋ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਆਟੋ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਬਣਤਰ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਟਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਟੋ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਟੋ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਐਂਡ ਐਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਐਂਡ ਐਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਫੇਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰ ਔਰ ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਕਸਾਈਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਹੈ ਇਹ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੂਵਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ
ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਿੱਪ ਦਾ ਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਿੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਤੋਂ 2% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੰਤਰਿਕ ਲੋਡ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਲੋਡ ਵਧਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਿੰਗ ਔਰ ਲੈਗਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਲੀਡਿੰਗ ਔਰ ਲੈਗਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਲੀਡਿੰਗ ਔਰ ਲੈਗਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੀਡਿੰਗ ਔਰ ਲੈਗਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਔਰ ਲੈਗਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੀਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡਕਟਿਵ ਲੋਡ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੂਵਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਸਟੇਟਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਫਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਰੋਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਫੇਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਤਰ ਇਸ ਦੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੋਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸਪੀਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜੋ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇਹਨੂੰ ਯੰਤਰਿਕ ਲੋਡ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੰਤਰਿਕ ਲੋਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਯੰਤਰਿਕ ਲੋਡ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰਾਂ ਔਰ ਐਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਆਟੋ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟਰ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ 3 ਫੇਜ਼ ਮੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ, ਆਟੋ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਔਰ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਕੀ ਕਿਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।